اگر بغیر توحید کے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہوتی تو میرے پیغمبر کر دیتے. اگر شرک کا رد کیے بغیر معاشرہ درست ہو سکتا ہوتا تو میرے پیغمبر آغاز کسی اور مسئلے سے کرتے. میرے پیغمبر نے اللہ کی توحید سے معاشرے کی اصلاح کا آغاز کیا تاکہ دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے. تب تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں جب تک معاشرے کے اندر اللہ کے ساتھ شرک ہوتا رہے گا. ایک ایتھے قبرے ایتھے سجدہ, ایک اوتھے قبرے اوتھے سجدہ, ایتھے بھی سجدہ اوتھے بھی سجدہ, اس در تے سجدہ اس در تے سجدہ, سید دی گڈی نو سجدہ, سید دے پیر نو سجدہ, سید دی گڈی دے ٹیراں نو سجدہ, سید دے دادے دی قبر نو سجدہ, سید دے پردادے دی قبر نو سجدہ, سید دے گھر لگے ہوئے درخت نو سجدہ, سید دی جناب کپڑیاں نو سجدہ. جب جگہ جگہ تر سجدے کیے جائیں گے معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ سنو میری بات, اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو پھر شرک ختم کرنا پڑے گا, پھر توحید کا بات کرنا پڑے گا, پھر لوگوں کو بتانا پڑے گا لات کچھ نہیں کرتا, منات کچھ نہیں کرتا, عزا کچھ نہیں کرتا, حبل کچھ نہیں کرتا, یہ قبروں والے کچھ نہیں کرتے, یہ چھلا کچھ نہیں کر سکتا, یہ کڑا کچھ نہیں کر سکتا, یہ امام تامم دا دھاگا کچھ نہیں کر سکتا, یہ فروزہ نا کچھ نہیں کر سکتا, یہ کالیاں ہانڈیاں کچھ نہیں کر سکتیاں, یہ ٹوٹے چھتر کچھ نہیں کر سکتے, یہ چڑیلا کچھ نہیں بگاڑ سکتیاں, یہ جن کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس پورے کائنات دے مشرق اندر, مغرب اندر, شمال اندر, جنوب اندر, اس کائنات دے چپے چپے تے اگر کسے دا حکم چل دائے تے صرف خالق کائنات دا چل دائے. چاڑی برے تواڈے اندر گزار چکیاں وا, میں پاں کڈ کے تواڈے کولوں پوچھدا پیاں وا, دسو میری زندگی دے 40 بریاں دے اندر مینوں سچا پایا یا جھوٹا پایا, مینوں ٹھیک پایا یا غلط پایا؟ کی میرے بارے تواڈے ریمارکس نے, کی میرے بارے تواڈے تاثرات نے؟ اگوں مکے دے کافر بولے تے کی کہندے نے, جربنا کا الا صدقہ صدقہ صدقہ. اے محمد ابن عبداللہ, اسی تیری زندگی دے 40 بریاں تے غور کیتا ہے, سانو تیری زندگی دے 40 سالاں بچ ایک دن بچ ایک جھوٹ بھی کدی نظر نہیں آیا. ہم نے آپ کی زندگی کے 40 سالوں پر غور, ایک جھوٹ بھی لبیا. ایک کون کہہ رہے نے؟ کافر کہہ رہے. کون؟ اللہ 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 کافر کہہ رہے ہے, اپنا نہیں بیگانہ کہہ رہے ہے. اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر, قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا, خالق کائنات دا قرآن فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. معاشرے کی اصلاح, جیڑے معاشرے دی نبی پاک نے اصلاح کرنی سی نا, پہلے اس معاشرے دے سامنے اپنے آپ نو پیش کیتا.
पहले उस माशरे के सामने अपने आप को खड़ा किया। देखो मुझसे तुम्हें कोई ऐब नजर आए तो बताओ। अल्लाह अल्लाह मेरा गल करन दा मकसद है खुलना वाले दे दोस्तों इर्दा गिरद आने वाले हो। मैं शुरू अंदर भी किया बार बार कह रहा अपनी सलाह नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जिन्नी सलाह करनी है नबी पाक ने सब तो पहले अपने आप को माशरे के सामने पेश किया। लेकिन साडियां हालतां ने असीं तुहाडी सलाह करनी है तुहाडी किवें करिए हजे साडी अपनी नहीं होई साडियां दाड़ियां पूरियां नहीं साडे तकरीरां दे अंदाज ठीक नहीं साडे अखलाक ठीक नहीं नमाज़ां असीं पढ़दे कोई नहीं सच असीं बोलदे कोई नहीं लोकां कोल पैसे लैके खा जाने आ वापस करदे कोई नहीं। मैं जो मिंबर ते खलो के लोकां नूं आखां ऐ लोगो सच बोलिया करो ते मजमे च बैठे बंदे मुंह नाल कान ला के आखण ए मौलवी साहब आप बड़े झूठ बोलदा है। मैं जो मिंबर ते खलो के तुहानू आखां नमाज पढ़िया करो ते लोकी कहण आप ते पढ़दा कोई नहीं सानू नमाज़ां दा हुक्म पिया दिंदा है। भाई जान हजे साडी अपनी सलाह नहीं कोई असीं कैमरे दे सामने और रूप लैके आने आ कैमरे तो परां और रूप लै करके आने आ कैमरे दे सामने मौलवियां कैमरे तो परां कुछ हो रहा अजे साडी नहीं होई असीं तुहाडी किवें कर सकने आ। पहले सानू अपनी सलाह करनी चाहिए पहले सानू अपना किरदार ठीक करना चाहिए पहले सानू अपना अखलाक ठीक करना चाहिए। अल्लाह 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 जदों साडा ठीक हो जाएगा फिर असीं तुहाडी सलाह करांगे फिर असीं तुहानू तरबियत सिखावांगे फिर असीं तुहानू अखलाक सिखावांगे फिर असीं तुहानू नरम ज़बान दा वाद करांगे। हजे साडियां अपनियां ज़बानां नरम कोई नहीं असीं सख्त बोलने आ साडा नमाजियां नाल इंतकाम है। मौलवी साहब कहंदे ने आ जिहड़ा नमाजी है इहने मैनू बड़ा तंग कीता मैं इंतजार विच आ जिद्दन मेरी जान थल्ले आ गया मैं चप के ना सुटिया ते मौलवी किनों कहना है। गल सुनो मौलाना कारी साहब ये भी गल पल्ले नाल बन के लै जाओ ओ खतीब कदी माशरे दी सलाह नहीं कर सकदा जिहदी सोच इंतकामी होवे इंतकामी सोच वाला बंदा इमाम नहीं बन सकदा इंतकामी सोच वाला बंदा खतीब नहीं बन सकदा इंतकामी सोच वाला बंदा माशरे दी सलाह नहीं कर सकदा। जदों मैं तुहाडे कोलों इंतकाम लैण दा सोचांगा तुहाडी सलाह मैं किवें करांगा मैं ते हर वक्त तुहाडी ताड़ विच रहांगा किहड़ा बंदा कदों मेरे हत्थे चढ़दा है ते मैं उहदे कोलों बदला लांगा मैं अपने आप को तकरीर पिया करना। और जनाब मेरे तो बड़े जिहड़े उलमाए कराम होते काबिल इज्जत ने मैं अपने जैसे तालिब इल्मां नूं तकरीर पिया करना। ऐ गल सुनो तालिब इल्मो अपने सीनियां विचों नमाजियां दे इंतकाम दा जज्बा खत्म कर दिओ तकब्बर ते गुरूर खत्म कर दिओ। इंतकाम रखण वाला मौलवी कदी कामयाब नहीं करदा बल्कि मैं क्या करना अपने सीने विच कब्रिस्तान बनाओ अपने मुक्त दियां गल्लां ओदे विच दफन कर दिया करो अपने मुक्त दियां सारियां आदतां ओदे विच दफन कर दिया करो तकब्बर अपने विचों खत्म कर दिओ। ऐ ना आखिया कर मैं शहर दा सब तो वड्डा आलिम हां हुण मैं चल को दे दरवाजे ते क्यों जावां हुण मैं चल को दे बूहे ते क्यों जावां ना 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 इंज ना आखिया कर इंज दियां मिसालां ना दिया कर। देखो जी कुआं जिहड़ा हुंदा है वो चल के कदों प्यासे कोल जांदा है प्यासा चल के कुएं कोल हुंदा है। मौलवी जी आपां कुआं बन के की करना है कारी साहब कुआं बन के की करना है कुएं खुश्क हो जांदे ने कुएं बंद हो जांदे ने कुएं खत्म हो जांदे ने कुएं पूर दिते जांदे ने कुएं पानी देना छड़ जांदे ने कुआं बनन दी लोड़ कोई नहीं। बारां ने रहमत बरसाण वाले बादल बन
جاؤ جڑے آپ چل کے زمین کول جاندے نے تے جا کے برسدے نے زمین چل کے بدلاں کول نہیں آندی بدل چل کے زمین کول جاندے نے اے علماء کرام باران رحمت برسانے والے بادل بن جاؤ چل کر لوگوں کے گھروں میں چل کر لوگوں کی بیٹھکوں میں چل کر لوگوں کے ڈیروں میں اللہ کا دین سنانے والے بن جاؤ اور جدو اسی انج دے بن جاواں گے سدھی تے صاف گل ہے جدو ساڈی اصلاح ہو جائے گی ادو اس معاشرے تے بھی ہو جائے گی کہ جنی دیر تک اسی اپنی نہیں کرنی اسی انہاں دی اصلاح کیویں کر سکنے ہاں اس لئے سب تو پہلے سانو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اللہ سانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے اینج سمجھ لو بھی ہن تک دی تقریر میں کیتی اپنے آپ نو تے ہن میں لگا تانوں تقریر ہن تک سہاگا اپنے آپ تے پھیریا ہن ذرا تواڈے تے ہی پھیرنی ہن تواڈے نال وی گل کرنے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا نبی پاک نے پہلا کام میں کیتا تے دوجا کیڑا کیتا ہن دوجا سن اپنے آپ نو معاشرے دے سامنے پیش کیتا تے پھر ہن کی کر لگے نے نبی پاک اللہ اللہ میں قربان داواں ہن پہلا سبق تے پہلا سبجیکٹ تے پہلا لیسن میرے پیغمبر معاشرے دے لوکاں نو دین لگے کوئی صفا دی بلندی تے چڑھ کے میرے پیغمبر فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ اے میری قوم دے لوگو اے مکے دے لوگو پڑھو نا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں اللہ کے علاوہ لکھا چمیکھا مارن والا کوئی نہیں اللہ کے علاوہ تریاں ڈبون والا کوئی نہیں اللہ کے علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں اللہ کے علاوہ عزت و ذلت دا مالک کوئی نہیں اللہ کے علاوہ بیٹے تے بیٹیاں دین والا کوئی نہیں مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ بگڑی بنانے والا بھی اللہ داتا بھی اللہ لاجپال بھی اللہ غوث آدم بھی اللہ دستگیر بھی اللہ علا کل شیء قدیر بھی اللہ فعال لما یرید بھی اللہ علیم ذات الصدور بھی اللہ کن فیکن دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہوامان دا فضامان دا شفامان دا جلبت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پیدنیاں دا بات بالیاں دا نبیاں دا بنیاں دا کتباں دا عبدالان دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیبندیاں دا شیعیاں دا گوریاں دا گالیاں دا انساناں دا حیواناں دا درندیاں دا پرندیاں دا چرندیاں دا حجراں دا شجراں دا کائنات دے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم اللہ ہے میرے پیغمبر نے پہلا سبق دیتا قولوا لا الہ پڑھ لو سارے لا الہ ہر ایک قدوں دا پڑھیا پڑھو لا الہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ اللہ سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے سب منگتے ہیں وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جس پڑھ آئے ہو تر جاوے گا جس پڑھ آئے ہو تر جاوے گا تیرے مرن ویلے کم آوے گا تیرے مرن ویلے کم آوے گا اوے قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا
इल्लल्लाह कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे पैगंबर ने माशरे दी इस्लाह दा आगाज़ पर्दे दे बयान तो नहीं कीता, रद्दे ज़िना तो नहीं कीता, रद्दे शराब तो नहीं कीता, बल्कि मेरे पैगंबर ने माशरे दी इस्लाह दा आगाज़ रद्दे शिरक तो कीता। मेरे पैगंबर ने अल्लाह दी तौहीद दे पैगाम तो कीता। आज माशरा क्यों सीधा नहीं हुंदा? असीं जदों किते तकरीर करन जाने आ, मौजू इस्लाह माशरा हुंदा है, जलसा इस्लाह माशरा हुंदा है, उन्वान इस्लाह माशरा हुंदा है। कोई इधरों कन नचा के फूक मारदा है, कोई इधरों कन नचा के फूक मारदा है। मौलाना ठंडी ठंडी तकरीर करया जे, मिठी मिठी तकरीर करया जे, कुछ वंगा सुनाया जे, कुछ चूड़ियां सुना दिया जे, कुछ लोरियां भी नाल रला दिया जे, कोई पाइया 35 शेर भी सुना दिया जे, ते शिरक ते गल ना करया जे, रब ना करया जे। तुहाडे सज्जे खब्बे 4 दरबार ने, पुलिसां पै जाणगियां, परचे हो जाणगे, लड़ाइयां पै जाणगियां, तौहीद बयान ना करया जे। सानू रोकिया जांदा है, तौहीद बयान नहीं करनी, कन्ना च फूका मारियां जांदियां ने, तौहीद बयान नहीं करनी, ते करनी माशरे दी इस्लाह है। अगर तौहीद बयान नहीं होएगी, माशरे दी इस्लाह नहीं होएगी। अगर माशरे तो शिरक नहीं मुकेगा, माशरे की इस्लाह नहीं होएगी। अगर बगैर तौहीद के माशरे की इस्लाह हो सकती होती तो मेरे पैगंबर कर देते। अगर शिरक का रद्द किए बगैर माशरा दुरुस्त हो सकता होता तो मेरे पैगंबर आगाज किसी और मसले से करते। मेरे पैगंबर ने अल्लाह की तौहीद से माशरे की इस्लाह का आगाज किया ताकि दुनिया के लोगों को पता चल जाए। तब तक माशरे की इस्लाह मुमकिन नहीं जब तक माशरे के अंदर अल्लाह के साथ शिरक होता रहेगा। एक इत्थे कब्र इत्थे सजदा, एक उथे कब्र उथे सजदा, इत्थे भी सजदा उथे भी सजदा, इस दर ते सजदा उस दर ते सजदा, सैयद दी गड्डी नूं सजदा, सैयद दे पैर नूं सजदा, सैयद दी गड्डी दे टायरां नूं सजदा, सैयद दे दादे दी कब्र नूं सजदा, सैयद दे परदादे दी कब्र नूं सजदा, सैयद दे घर लगे होए दरख्त नूं सजदा, सैयद दी जनाब कपड़ियां नूं सजदा। जब जगह जगह पर सजदे किए जाएंगे माशरा कैसे ठीक होगा? सुनो मेरी बात, अगर माशरे की इस्लाह करना चाहते हो फिर शिरक खत्म करना पड़ेगा, फिर तौहीद का बात करना पड़ेगा, फिर लोगों को बताना पड़ेगा लात कुछ नहीं करता, मनात कुछ नहीं करता, उस्सा कुछ नहीं करता, हुबल कुछ नहीं करता, ये कब्रों वाले कुछ नहीं करते, ये छल्ला कुछ नहीं कर सकता, ये कड़ा कुछ नहीं कर सकता, ये मामे तामम दा धागा कुछ नहीं कर सकता, ये फरोदा ना कुछ नहीं कर सकता, ये कालियां हांडियां कुछ नहीं कर सकतियां, ये टुट्टे छितर कुछ नहीं कर सकते, ये चड़ेला कुछ नहीं बिगाड़ सकतियां, ये जिन्न कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पूरे कायनात के मशरिक अंदर, मगरिब अंदर, शमाल अंदर, जनूब अंदर, इस कायनात दे चप्पे चप्पे ते अगर किसी दा हुक्म चलदा है ते सिर्फ खालिक के कायनात दा चलदा है। हालात बड़े खराब ने, हालात ठीक नहीं, लिहाजा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि तौहीद बयान न की जाए, शिरक का रद्द न किया जाए। और सुनो, हालात जिडे खराब नहीं जिडे उदों खराब सन जदों मेरे पैगंबर ने तौहीद का ऐलान किया। हालात जिडे नाजुक नहीं, हालात जिन्ने उदों नाजुक सन जदों मेरे पैगंबर ने अल्लाह दी तौहीद का पैगाम सुनाया। देखो ते सही ना, खाना काबा दे अंदर बैतुल्लाह दे अंदर 360 बुत पे हुए। सैयदना हज़रत इब्राहिम दी मूर्ति बनी पई, मां मरियम दी मूर्ति बनी पई, जनाब
इस्माइल पैगंबर दी मूर्ति बनी पई 360 बुत खाना काबा दे विच पै ने जेड़े लोकां दे घरां विच पै ने ओ वखरे ने कोई चांदी दा बुत कोई सोने दा बुत कोई पित्तल दा बुत कोई लकड़ी दा बुत कोई पत्थर दा बुत कोई धियां देण वाला कोई पुत्र देण वाला जुदाई के को खुदा था हर कबीले का हर घराने का कोई बुत फतह पाने का कोई बुत भाग जाने का मेरे पैगंबर दे दुश्मन ही दुश्मन लेकिन कुर्बान जावा अपने पैगंबर दी बहादुरी ते हौसले तो मेरे पैगंबर ने इलाके ते शहर दी परवाह कीते बगैर गज के फरमाया मैं अल्लाह की तौहीद को मानता हूँ मैं नहीं मानता तुम्हारे नात को जाओ मैं नहीं मानता तुम्हारे इज्जा को जाओ मैं नहीं सजदा करता तुम्हारे नात को मैं नहीं मानता तुम्हारे झूठे माबूदों को जिन्होंने तुसी मानते हो वो झूठे ने वो कुछ नहीं कर सकते कायनात दे जर्रे दे भी मालिक कोई नहीं कायनात दे टुकड़े दे भी मालिक कोई नहीं मेरे पैगंबर ने गज के अल्लाह पाक दी तौहीद दा पैगाम सुनाया ते फिर होया की ये ओही होया जो हालात इलाके दे हालात सन मेरे नबी दे दुश्मन बन गए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु सलाम नु पत्थर मारन लग पे मेरे पैगंबर नु शेबे अबी तालिब विच बंद कीता गया मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु सलाम नाल सोशल बाईकाट कर दिता गया मेरे पैगंबर ते गद्दियां हो जइयां दा बोझ सुट दिता गया सुबह मेरे पैगंबर नवे कपड़े पहन के निकलते मेरी तुहाडी मां खदीजा मेरे पैगंबर नु घरों रुखसत कर दियां ते मेरे नबी कदी इस बाजार अंदर तौहीद सुनांदे कदी उस बाजार अंदर तौहीद सुनांदे मेरे नबी दा सक्का चचा अबू लाब इंज झोली विच पत्थर पा के ते मेरे नबी दे मगर मगर तुरदा मेरे नबी तौहीद सुनांदे ओ मगरों नाले पत्थर मारदा नाले कहंदा दी गल ना सुनिया जे इहदे मगर ना लगिया जे लेकिन मेरे पैगंबर ताने सुन के झिड़कां सुन के पत्थर खा के जख्म खा के तौहीद सुनांदे रहे जदों शाम नूं मेरे पैगंबर वापस आंदे ते मेरे पैगंबर दे पेशाब ते खून लगा हुंदा मिट्टियां ते कट्टे पै हुंदे मां खदीजा नाले मेरे पैगंबर दे बदन नूं जनाब साफ कर दियां नाले मुहब्बत दियां पट्टियां ते मरहम ना कर दियां ते नाले कहंदियां सोहणिया घबराया जे ना परेशान ना होया जे कोई तुहाडे नाल होवे ना होवे मैं तुहाडी बीवी तुहाडे नाल आ कोई तुहाडे नाल खड़ा होवे ना होवे मैं तुहाडी बीवी तुहाडे नाल खड़ियां ओ खुरनियां वाले ते बासियो हालात दी परवाह कीते बगैर मेरे पैगंबर तौहीद सुनांदे रहे बिलाल दे पैर ते रस्सियां पा के घसीटिया गया है लेकिन तौहीद नूं फिर भी नहीं छड्डिया सैयदा सुमैया ते जुल्म हो गए ने तौहीद दा नारा फिर भी नहीं छड्डिया आले यासर ते जुल्म ठाए गए ने तौहीद दा नारा फिर भी नहीं छड्डिया मेरे पैगंबर दी जुनैरा नूं सितम दिता गया है फिर भी तौहीद दा नारा नहीं छड्डिया मेरे पैगंबर ते गंदियां उजड़ियां सुट्टियां गईयां ने नबी पाक ने तौहीद दा ऐलान नहीं छड्डिया कदी कोई एक दिन मैंने जिद्दां बखाओ ना कि मेरे नबी ने आख्या होवे खदीजा मैं थक गया वा खदीजा लोग नहीं मनदे खदीजा अल्लाह पाक दी तौहीद ते नहीं आंदे लिहाजा मैं तौहीद कल तो बयान नहीं करांगा ना 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 मेरे पैगंबर दे जज्बात कम नहीं होए मेरे पैगंबर दा बलबला कम नहीं होया मेरे नबी तौहीद सुनांदे रहे 13 साल मेरे पैगंबर नूं लगे सिर्फ एक मसला समझाण ते 13 साल लगे ने 13 साल मेरे पैगंबर अल्लाह पाक दी तौहीद दा बयान सुनांदे रहे हत्ता कि फिर एक वक्त आया मेरे पैगंबर दे ऐलानात नूं अल्लाह पाक ने 4 चांद लगाए ओ खाना काबा जिहड़ा पुत्तां नाल भरिया पिया अज मेरे पैगंबर उसे बैतुल्ला विच खड़े ने एक छड़ी मेरे पैगंबर दे कोल इशारा करदे ने ते नाल फरमांदे ने चाल हक व ज़हकल बातिल पुत टुट के गिर जांदा है फिर दूजे वाल इशारा करदे ने चाल हक व ज़हकल बातिल एक एक करके मेरे पैगंबर ने 360 पुतों को गिराया अल्लाह दे नबी ने इंज तौहीद दा पैगाम सुनाया कि क़यामत दियां कंधां तक बैतुल्ला नूं मुशरिकां दे पुत्तां तो पाक कर छड्डिया है तौहीद इंज सुनानी ए नहीं एक दिन सुनाई ते दूजे दिन बस एक दिन सुनाई ते परचा हो गया ते बस ना खून
کے آخری قطرے تک رب کی توحید کا پیغام جاری رہے گا. جان نکلتی پئی ہوے آخری قطرہ خون دا جسم وچ ہوے تے کوئی پوچھے کس حالت اندر ہے تے بول کے پانی نہیں منگنا بلکہ بول کے کہنا میرا اللہ ایک ہے, سجدہ کرنا ہے تو صرف ایک کو. اے جذبہ چاہیے پھر معاشرہ سیدھا ہو. اللہ اللہ میں اللہ جذبہ نصیب فرما. او مواحدو, او بڑے او بابیو, او بڑے او مواحدو, تسی جمیں دے مواحد ہو تانوں دسا میری دکان ہے جی تے انہاں دی دکان ہے, ساڈا کاروبار کٹھا ہے, گھر کٹھا ہے, آن جان کٹھا ہے, کھانا پینا کٹھا ہے, دعوتاں کٹھیاں نے. انہاں کدی مینوں نہیں چھڑیا, میں کدی انہاں نوں چھڑیا. یہاں آپ نے لوگوں کو توحید کیا سنانی ہے, آپ دین کا مسئلہ سنانے کو چھیڑنا کہتے ہیں. ساڑھے گھر کٹھے نے جی ہیں, انہاں کدی سانوں نہیں چھڑیا, اسی کدی انہاں نوں چھڑیا. ساڑھی برادری ایک ہے, اسی کدی انہاں نوں چھڑیا, انہاں کدی سانوں نہیں چھڑیا. ساڑھیاں دکاناں کٹھیاں نے, انہاں کدی سانوں نہیں چھڑیا. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو سٹیجوں پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ. میں کہتا ہوں آکھیا بھی تاڑی کی کرنی اصلاح ساڑی ہونا لی, جدو اسی ممبران تے چڑھ کے دین سنان نو چھیڑنا کہاں گے. کسی کو چھیڑو نہ, توحید سنانا چھیڑنا ہوتا ہے. کسی کو رفع دین کی حدیث سنانا چھیڑنا ہوتا ہے. کسی کو یہ بتانا کہ تم جہاں پر جاتے ہو جتھے تواڈیاں عورتاں سر تے ٹرنک رکھ کے تے لوراں تے کٹن جاندیاں نے, کتھوں ثابت ہے یہ دسنا چھیڑنا ہوتا ہے. ٹول دی تھاپ دی عورت نچ دی پئیے, وار کھلے پینے, پٹما لگا پیا ہے, دنیا پہ دیکھ دیئے, نہ انہوں اپنے کپڑیاں دا ہوش ہے, نہ انہوں اپنے بالاں دا ہوش ہے. یہ دسنا کیا چھیڑنا ہے. ہم یہ بتاتے رہیں گے انشاءاللہ, ہم بتاتے رہیں گے حق کیا ہے باطل کیا ہے. ٹول دیاں تھاپاں تے عورتاں نوں نچان والیاں نوں تسی پیر سمجھ جاؤ. اے پیر نہیں ہے, شیطان نہیں. اے پیر نہیں ہے, ڈاکو نہیں. امام دے ڈاکو, عزت دے ڈاکو, تیری دولت دے ڈاکو, تیرے امام دے ڈاکو, بچے نہ ڈاکواں کولو. اللہ اللہ ایک پیر نے جی ساڑھے پیر صاحب نے, جی پیر صاحب جو ہوئے, پیر صاحب جو مرضی کی جان. اللہ کی قسم ہے میں نے کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس لیے میرے سینے میں یہ حالت. میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے پیر صاحب دا جوان پتر گڈی چو لتھے آئے تے او ٹریا جاندا ہے تے جوان کڑی پچھوں او دے جناب جتھوں ٹردا او دے پیر پیچھوں جتھے پیر رکھدا پیر. کہاں کا دین ہے یہ, کہاں سے سیکھا ہے تم نے یہ دین ہے یا بغیرتی ہے. پیر اوہ پیر ہی مننا ہے نا, تے ادھر آتا ہوں پیر اسی مخانے ہیں. ادھر دیکھو پیر, پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے. اے میرا پیر, اے میرا پیر, اے میرا پیر, غیرت والا, شرم والا, برم والا, حیا والا میرا پیر. میں جا فرماندیاں نے نبی پاک نے پوری زندگی جمدر کدی کسے غیر عورت دے ہاتھ نو ہاتھ بھی نہیں لایا. کوئی عورت بیت لین واسطے آندینا تے پردے دے اندر عورت میری پیغمبر ادھر پردے دے اندر ایک کپڑے دا پلو ہنج کر کے پردے دے اندر اس عورت نو پکڑا جامدا, دوسرا پلو میرے پیغمبر پکڑ کے پردے وچ میرے نبی عورت کو بیت لیا کر دے. میرا پیر ہے, میرا پیر ہے. اللہ اللہ میں قربان داواں. صحابہ دسدے نے کوئی جوان لڑکی تے نہ دونی نخریاں والی بھی اتنی شرما والی نہیں جتے اللہ دے نبی پہ غیرت مند تے شرما والے نے.
मेरा पीर ए मेरा पीर शर्मा वाला ते बर्मा वाला पीर मेरे दियां तुम्मा जग विच पईयां ने हक दियां किरना लैंदे चढ़दे गईयां ने बई पीर मेरे दियां तुम्मा जग विच पईयां ने हक दियां किरना लैंदे चढ़दे गईयां ने जिहड़े मेरे नबी दे नेड़े आए ने सीने ला के सोने कोल बिठाए ने मुखड़ा तक के कलमा पढ़ लिया गईयां ने पीर मेरे दियां तुम्मा जग विच पईयां ने अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा खाल के कायनात दा कुरान है फरमाया बमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह लिहाजा माशरे की इस्लाह करनी है सब तो पहले माशरे विच शिरक मुकाना है करनी है कि नहीं माशरे की इस्लाह ओ दसो भाई करनी चलो बाकियां नु छोड़ो पूरे पाकिस्तान नु आपा जिने बैठे हैं आपा तो को अज़म करिए करनी है कि नहीं इस्लाह करनी है ते फिर कल तो की करना है कल तो लोगों नु अल्लाह पाक दी तौहीद सुनानी है को इंशाअल्लाह आ जेड़ा तुसीं अगे कौल मकूला बनाया नु खत्म करना है जे साडा गवांढी ये दुकान कट्टी है ओने कदी मैनू नहीं छेड़िया मैं कदी ओनू नहीं छेड़िया है कल तो ओनू तौहीद सुनानी है कल तो ओनू कोल बिठाना है ओनू तौहीद दा पैगाम सुनाना है अगर तुहाडा गवांढी 15 साल तो है तुसीं कदी ओदे नाल गल नहीं कीती कल ओदे नाल गल करनी है अगर कोई तुहाडा दोस्त मुशरक है चंगियां सालां तो ओदे नाल गल नहीं कीती कल ओदे नाल गल करनी है तुहाडा को पार्टनरशिप तुहाडे अंदर पार्टनर है कल ओदे नाल तुसीं गल करनी है कल से आपने अल्लाह की तौहीद का पैगाम पेश करना है यहाँ बैठा हर मुवाहिद अपने ऊपर लाज़िम कर ले कि मैंने अपनी जिंदगी में कम अज कम किसी एक मुशरिक को अल्लाह की तौहीद पर जरूर लगाना है कहो इंशाअल्लाह करोगे कि नहीं करोगे तौहीद सुनाओगे कि नहीं सुनाओगे किवें सुनानी डांगा वाली छोटे वाली तौहीद छौटे लाण वाली मोछे पाण वाली ये भी तो मसला है ना सानू को कह देना जी अज तुसीं तौहीद बयान करनी है जेड़े मौलवी गोड्डी चों निकल जाना आज मैं छौटे ला देना मोछे पा दे आज मैं फट्टे चुटे जब हम किसी आलिम को ये कहते हैं कि आपने तौहीद बयान करनी वो समझदा है भी आज ते मैं ना बस लड़ाई पवा के जाना भाई ये नहीं तौहीद बड़ी मादरत के साथ जेड़े मेरे वाबी भरा बैठे हो तुसीं भी सुन लो असीं तौहीद समझने भी तौहीद इंज दी होवे भी लड़ाई पै जाए डांगा सुलझने वाली तौहीद जाओ मुझे तारीख़ इस्लाम में दिखाओ वो कौन है जिन्हें डांगा मार के तौहीद सुनाई केड़ा है कोई एक वखाओ जिन्हें डांगा मार के तौहीद सुनाई हाँ इंज दे तुहानू बड़े मिलणगे जिन्ना डांगा खा के तौहीद सुनाईए पत्थर खा के तौहीद सुनाईए है डांगा मारन वाली तौहीद मैनू ते किते नजर नहीं आई है छोटे लाते मोछे पाते फट्टे चुकदे ना 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 इंज नहीं सुनानी इंज सुनानी है जिवें हबीब नज्जार ने सुनाई है अपनी कौम दे लोगां नू हजरत हबीब नज्जार तौहीद पे सुनांदे ने ते कौम दे लोगां धक्का मार के थल्ले सुट लिया है सारी कौम दे लोग उत्ते चढ़ गए ने हजरत हबीब नज्जार दे पेड़ दियां अंतरियां बाहर निकल आईयां ने ते जान निकलदी पई है ते फरमांदे ने वमाली अला अब्दुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजाऊन अल्लाह अल्लाह फरमांदे ने काला या लैता कौमी यालमून
यालमून। अल्लाह पाक ने इधरों जान निकली, उधरों अल्लाह पाक ने हबीब नज्जार ने जन्नत दा ऐलान कर दिता। ते जदों हबीब नज्जार नूं जन्नत दा परवाना मिलिया ते हबीब नज्जार उत्थे अगले जहान चला गया, अगले जहान मर गया है, शहीद हो गया है, जामे शहादत नोश कर गया है, दुनिया छड़ के चला गया है। ते रूह उत्थे भी तड़पती पई है ते कहंदा पिया काला या लईता कौमी यालमून। काश मेरी कौम नूं हुणी पता लग जावे, काश किते हुणी मेरी कौम नूं अल्लाह दी तौहीद समझ अंदर आ जाए। अहले हदीसो मैं हाथ बन के एक गल तुहाडे अगे करना चाहना वा। कुछ सख्तियां साडियां जिदियां ने जिदी वजह तो लोग साडे ते बड़े नाराज ने। असी सख्त बड़े हो जाने आ, असी बड़ियां सख्त गल्लां कर जाने आ, असी रवैये बड़े सख्त अपनाने आ। जे कोई दीन समझण लई साडे कोल आ ही जांदा है असी लड़ पैने आ, असी गल पै जाने आ। यारो इंज नहीं करना, इंज नहीं करना। जज्बा हबीब नज्जार वाला रखना है, जज्बा अंबिया वाला रखना है, जज्बा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीम वाला रखना है। मुहब्बत दे नाल, प्यार दे नाल, दलाइल दे नाल, मुहब्बत दे प्यार नाल तौहीद सुनानी है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। फिर वेख्या जे नतीजा की निकलदा है। मेरा एक सियालकोट दा दोस्त है, उसदा नाम है मुहम्मद बूटा। अल्लाह अल्लाह बड़ी देर हो गई मुलाकात नहीं हुई। मैं जदों मक्के जाया करदा सा, सफा मरबत दी ड्यूटी सी ते उत्थे बड़ी खिदमत करया करदा मेरी। मैं जदों जांदा ओहदे कोल ही रिया करदा था। हुण बड़ी देर हो गई मुलाकात नहीं हुई। जे जिंदा है अल्लाह दी जिंदगी लम्मी कर देवे, जे दुनिया तो चला गया अल्लाह दी कबर नूं जनाब जन्नत दा बाग बना देवे। है वो भी पहले मुशरक सी, उन्हें मैनू अपनी दास्तान सुनाई, शायद उत्थे मक्की सुनाई। कहण लगा जी मैं भी बड़ा बड़ा मुशरक सा, कबरां पूजिया करदा सा, सजदा दे पैर चुमिया करदा सा, ते कदियां टालियां ते बेरियां अगे हर शै अगे सजदा करया करदा था। फिर अल्लाह पाक ने मैनू तौहीद अता कर दित्ती। मैं पक्का ठक्का मुवाहिद बन गया। ते मेरे कोल इत्थे मक्के दे अंदर एक होर मेरा दोस्त सी, बड़ा जिगरी दोस्त सी मेरा। असीं रहिंदे भी इकट्ठे सा, साडी ड्यूटी भी इकट्ठे सी, साडा रूम भी इकट्ठा सी। असीं पाकिस्तान कोशिश करदे सा इकट्ठे जाइए, वापस भी इकट्ठे आइए। एडा मेरा जिगरी दोस्त सी, वो मुशरक रहा, मैं मुवाहिद बन गया। मेरा बड़ा दिल करदा सी वो भी तौहीद परस्त बन जाए। मैनू अल्लाह दी तौहीद सुनान लग पिया। रोज़ नूं अल्लाह दी तौहीद दा पैगाम सुनाना, हुण मैं कोल बिठा लेना ते मैनू अल्लाह पाक दी तौहीद दा मैसेज सुनाना। वो मेरे कोल आक गया, थक गया, हत्ता को ने ड्यूटी मेरे तो अलग कर दी। फिर उन्हें अपना कमरा भी मेरे तो अलग कर लिया। साडे दरमियान जुदाई हो गई, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहा। मैं देखना दी ड्यूटी दा टाइम केड़ा है, मैं टाइम कढ़ के चला जाना। मैं जाकर अल्लाह पाक दी तौहीद दा पैगाम सुनाना। फिर मैं जिदन छुट्टी होनी उस दिन फोन कर लेना, आ ना यार अज आपां खाना इकट्ठे खाने आ। खाने दे बहाने नूं बुला लेना ते बिठा के नाले असीं खाना खाना, नाले मैं अल्लाह पाक दी तौहीद दा पैगाम सुनाना। फिर मेरे कोल दावत आना भी छड़ गया। फिर मैं आप उहदे रूम विच चला जाना, उत्थे जाके तौहीद सुनानी। इन्ना मेरे कोलों आक गया, इन्ना नफरत करन लग पिया। लेकिन मैं हौली हौली मुहब्बत नाल लगा रहा। एक दिन मैनू तौहीद दा पैगाम पे सुनांदा सा, उहनूं मैं दसदा पिया सा यार इंज नहीं करीदा। जो सर रब देवे ते रब अगे झुकाईदा है, जो ज़बान रब देवे ते गीत रब दे गाईदे ने, जो खान नूं मालिक अता करे ते मालिक दा नाम लईदा है, जो दिल दियां धड़कनां रब देवे ते उस रब नूं दिल विच वसाईदा है, उहदी याद नूं दिल विच वसाईदा है। एवें गैरां वाल नहीं जाईदा। ए कबरां च पैण वाले बेचारे ए ते आप साडीआं दुआवां दे मुहताज ने। ए जे कुछ कर सकदे हुंदे ते बेचारे मरदे क्यों? ए ते आप दुनिया छड़ करके चले गए ने। ए यार कुछ नहीं कर सकदे। कहंदा मैनूं गल्लां करदा पिया वां, यकदम गुस्से विच आया ते गुस्से विच आके कहंदा मोहम्मद बूटिया तू बात ही नहीं आउंदा, मैनूं मुवाहिद बना के करना की चाहदा किए दस खपला। मैं जो मुवाहिद बन जावां ते मैनूं धी दा रिश्ता दे देवेगा। मैं जो मुवाहिद बन जावां ते धी देवेगा। कहंदा मैं हक्का पक्का ही रह सुननी हो। एडी बड़ी गल कर चुप चुप चुप, मैंने समझ रहा मैं की आखा।
कहना मैं ना बड़ा परेशान होया, मेरा दिल बड़ा परेशान होया, मेरे समझ ना आवे, मैं पथरा गया, मैं रुक गया, ठहर गया। अल्लाह पाक ने मेरी मदद की थी ते मेरी जुबान विचों निकलिया, मैं कहा यार तुम वाहद बनते सही, हो सकता है मैं जिवी कर लवा। ते जदों मेरी जुबान चो ये जुमला निकलिया, पहले मैं चुप सा, फिर वो चुप हो गया। जो उन्हें आखिया मेरे गुमान विच नहीं सी, ते जो मैं उन्होंने आखिया ओदे गुमान विच नहीं सी। वो चुप कर गया, हैरान हो गया, हत्ता के रो पिया, अखां चों आंसू निकल आए ते कहंदा यार मोहम्मद बूटिया, मैं तेनू अज बड़ी वड्डी गल कीती है, मैं अज तेनू बड़ा वड्डा जुमला बोलिया है। इस जुमले ते कतल हो जाते ने, इस जुमले ते लड़ाइयां हो जांदियां ने, इस बंदे ते बंदे बंदियां दे गल पै जांदे ने, लेकिन मेरा एडा वड्डा जुमला तू बर्दाश्त कीता है। इक लगदा है तेरे दिल विच वाकई इखलास है, तेरे दिल विच वाकई मेरे लिए मोहब्बत है, तेरे दिल विच लगदा है सच्चा अल्लाह दा प्यार है। आज तो बाद मैं शिरक छड़ दिता है, आज तो बाद मैं पक्का ठक्का मुवाहिद बन गया हाँ। हज़रात मोहतरम उस तो बाद पक्का पक्का मुवाहिद है। किसी विच इंज दा जिगरा, लड़न दा जिगरा तसी सारी रखने आ, छुंडे लाण दा ते मोछे पाण दा जिगरा तसी सारे रखने आ, लेकिन मोहब्बत दा जिगरा भी है किसी दे अंदर। इंज भी मोहब्बत दा दावत देण दा पैगाम है किसी दे अंदर। आओ अपने दिलों के अंदर तौहीद दा जज्बा पैदा करिए, अपने दिलों के अंदर ये तबलीग दा जज्बा पैदा करिए। मैनू अल्लाह दी कसम है, मैं बाबू दुआ अगर एक मसला हजे ते समझ लो मैं एक शुरू कीता है। मेरे पैगंबर ने उस माशरे ठीक करने वास्ते 5 कदम उठाए सन। हजे मैं एक बयान कर दिया मेरा वक्त मुक गया है, एक बयान कर दिया मेरा वक्त खत्म हो गया है। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कल तो तुसी अल्लाह पाक दी तौहीद इंज करके लोकां नूं दसणी शुरू कर दियोगे, अगर माशरे चो शिरक मुक जाएगा, अल्लाह दी कसम 99% माशरा खुद ब खुद सही हो जाएगा। तुसी आप अंदाजा करो ना, जिहड़ा मालिक दा हया नहीं करदा उन्हें बंदियां दा किवें करना है, जिहड़ा मालिक दा हया नहीं करदा उन्हें अम्मी दा किवें करना है, जिन्हें मालिक दा हया नहीं करना उन्हें अब्बे दा हया किवें करना है, जिन्हें मालिक दा हया नहीं करना उन्हें अपने बड़े भाई दा हया किवें करना है, जिन्हें मालिक दा हया नहीं करना उन्हें अपनी दुकान ते आए हुए गाहक दा हया किवें करना है, जिन्हें मालिक दा हया नहीं करना उन्हें गवांढियां दियां बच्चियां दा कदों हया करना है। जदों दिल अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला दा प्यार आ जाएगा, जदों दिल विच मेरे मालिक दा कुर्ब आ जाएगा, जदों दिल विच अल्लाह सुब्हानहू व तआला दी मोहब्बत आ जाएगी, दिल नरम हो जाएगा। अल्लाह दी मैनू कसम है, उस दिल वर्गा दिल कोई नहीं जिस दिल विच मालिक दी याद है। वो दिल बड़ा नरम हो जाता है, वो दिल बड़ा मिठा हो जाता है, वो दिल बड़ा आबाद हो जाता है, उस दिल विच करार पैदा हो जाता है, उस दिल विच सुकून आ जाता है। और जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसेरा कर लेती है, उसे ये दुनिया रेत के टीले लगना शुरू हो जाते हैं, और फिर किसी के साथ बुरा नहीं करता। अल्लाह दी मैनू कसम है, जिस दिल विच अल्लाह पाक दा प्यार पैदा हो जाता है, यकीन जानिए किसे बंदे नू दुख देना ते बड़ी दूर दी गल है। उत्ते जमीन ते पैर भी बड़ा समझ के रखदा है, किते मेरे पैर थले को कीड़ा ना आ जावे, किते मेरे पैर दे थले को कीड़ी आके मसली ना जाए। क्या समझते हो आप? ऐसे नहीं अल्लाह के यार नबी ने आगाज तौहीद से किया, नूह पैगंबर ने माशरे की तौहीद से किया, हूद पैगंबर ने आगाज तौहीद से किया, मूसा पैगंबर ने आगाज तौहीद से किया। हर नबी अपनी अपनी दावत का आगाज तौहीद से करता चलाया। क्यों? किस लिए? जब माशरे से शिरक खत्म हो जाता है, जब दिल में अल्लाह का प्यार आ जाता है, फिर खत्म हो जाती हैं सारी बातें, फिर इंतकाम की पंडे इंसान सर से उतार लेता है, फिर नफरत की दीवारें बंदा गिरा देता है, फिर बंदा इंतकाम खत्म करता है, फिर दिल नरम हो जाता है, फिर जीने का लुत्फ आता है।
پھر سجدیاں چ مزہ آندا ہے پھر رات نو مالک اگے رون نو دل کردا ہے پھر سجدیاں چ ڈڈ کے ہچکیاں مارن نو دل کردا ہے شرط یہ ہے کہ بندہ موحد بن جائے بندہ اللہ پاک نال پیار کرن والا بن جائے بندہ دل وچ اپنے خالق دا پیار پیدا کر لوے اللہ 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 لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله كل نوره من يشاء ويضرب الله كل امثال للناس والله بكل شيء عليم وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير اس کو پکارو بيدك الخير اس کے سامنے رویا کرو بيدك الخير اس کے سامنے چیخیں مارا کرو بيدك الخير اس کے سامنے سجدے میں گر کر رویا کرو بيدك الخير میری بہنوں اس کو پکارا کرو بيدك الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عظمت پر کہتے ہیں اشعار کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا کیوں بنگیاں نو مننا ہے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے